તો બીજી બાજુ પાકિસ્તાને નાપાક અમેરિકાએ પાકિસ્તાન પાસે ખુલાસો માંગ્યો। ભારત સામે F-16 લડાકુ વિમાનનો ઉપયોગ કરવા મામલે ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો। અમેરિકાએ સમજૂતી ભંગનો પાકિસ્તાન ઉપર આરોપ લગાવ્યો અને આ સમગ્ર મામલે ખુલાસો માંગ્યો। तो आ तमाम अपडेट्स अत्यारे जे प्राप्त थई रह्या छे आ तमाम बाबतोने लई वधु माहिती आपवा माटे जोड़ाई रह्या छे मारा सहयोगी अंकित एक बाजु पाकिस्तान आपणा विंग कमांडरने देश परत सौंपे छे परंतु सीज फायर आतंकीओ वच्चेनुं घर्षण हजू पण यथावत छे। तो बीजी बाजु अमेरिका द्वारा जे प्रेशर कराई रह्युं छे आ समग्र जे स्थितिमां पाकिस्तान घेराई गयुं छे परंतु तेनी नफटाई हजू पण अटकवानुं नाम नथी लई रही। अपडेट्स आ समग्र मामले शुं मळी रह्या छे? बिल्कुल बिल्कुल पृथ्वी, हूँ तमने सौथी पहेला अत्यारना सौथी इम्पोर्टન્ટ अपडेट्स છે એ હું તમને જણાવવા માંગુ છું। ચોક્કસપણે ગઈકાલે જ્યારે અભિનંદનને પાકિસ્તાન દ્વારા પરત મોકલવામાં આવ્યો ત્યારથી કદાચ વિશ્વના દેશોને એવું હતું કે પાકિસ્તાન હવે પોતાની જે નાપાક હરકતો છે તેના પર કદાચ કંટ્રોલ કરશે અથવા તો કદાચ નાપાક હરકતો બંધ કરી દેશે, પરંતુ હજી 12 કલાક પણ નથી થયા અભિનંદનને પરત મોકલે ભારત મોકલે, પરંતુ તેમ છતાં હવે પાકિસ્તાન દ્વારા પોતાની નાપાક હરકતો શરૂ થઈ ગઈ છે। એક તરફ પુલવામાના ત્રાલમાં આઈઈડી બ્લાસ્ટ થયો છે તો બીજી તરફ એવી માહિતી સામે આવી રહી છે કે ISI द्वारा जे भारतीय सेनानो खोराक छे तेमां केमिकल एटले के झेर भेड़वीने तेमने मारवाना प्रयत्नो करवामां आवी रह्या हता। आ बीजो एक इम्पोर्टન્ટ अपडेट छे। त्रीजो एक अपडेट ए आवी रह्युं छे के अमेरिका तरफथी पाकिस्तानने खुलासो मंगाव्यो छे। अमेरिकाए खुलासो मांग्यो छे पाकिस्तान तरफथी के F-16 जे विमाननो उपयोग करवामां आव्यो हतो ते विमाननो उपयोग केम कर्यो, तेमणे करार भंग कर्यो छे तेवो खुलासो अमेरिका द्वारा मांगवामां आव्यो छे। अन्य एक अपडेट ए छे के जे आईईडी ब्लास्ट थयो हतो तेमां एक जवान घायल थयो छे परंतु कोई मृत्यु नहीं पाम्या, ते खूब ज सारी बाबत है। परंतु चौक्कसपणे अहींया पाकिस्तानना बे मोढानी वात थई रही है, कारण के पाकिस्तान एक तरफ शांतिनी वात करी रह्युं छे, एक तरफ पाकिस्तानना संसदमां हूँ तमने वधारे बीजो एक अपडेट कही दूं पृथ्वी के पाकिस्तानना संसदमां इमरान खानने शांतिनो नोबेल प्राइज आपवानो प्रस्ताव एक रजू करवामां आव्यो छे, कारण के तेमणे अभिनंदनने रिहा करी दीधो। अने कारण के एक तरफ आपणे जोवा जईए तो अभिनंदनने पाकिस्तान तरफथी भारत लाववा माटे जिनेवा संधि कारणभूत हती, परंतु पाकिस्तान तेने हजू सुधी मानी नथी रह्युं कि आ जिनेवा संधिना कारणे अमे अभिनंदनने भारत मोकल्यो छे। ते हजू पण ए ज कही रह्या छे कि अमे शांति पीस माटे अभिनंदनने भारत मोकल्यो छे। आ पहेला पण ज्यारे 1999 ની જે વાત કરવામાં આવે તો નચિકેતા જે આપણા ફાઇટર પાયલટ હતા તે પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા, 8 દિવસ સુધી ત્યાં રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેને जिनेवा संधिना कारणभूत थईने ज भारत परत मोकलवामां पाकिस्तानने फरज पड़ी हती। आ वखते पण एवुं थयुं छे, परंतु पाकिस्तान जे छे जे प्रमाणे मैं जणाव्युं के बे मोढानी वात करी रह्युं छे ते हजू पण नथी मानी रह्युं के जिनेवा संधिना कारणे ज अभिनंदनने त्यांथी अहींया परत मोकलवामां आव्यो छे। सवाल अहींया ए थई रह्यो छे के वारंवार आ प्रकारनी घटनाओथी पाकिस्तान हवे शुं साबित करवा मांगे छे। भारतीय सेना एक तरफ तमाम मोर्चे सज्ज छे, तमाम मोर्चे एलर्ट छे, तमाम जग्याए अत्यारे हाई एलर्ट आपी देवामां आव्युं छे। अलग अलग जग्याओ जे जमाते इस्लामी संगठन छे तेना 70 जेटला जे स्थानકો छे तेने सील करवा कार्यवाही तमाम प्रकारनी थई रही है, परंतु अपडेट जो वारे वारे आवी रह्या छे हवे भारते वधु सतर्क रहवानी जरूर छे, वधु सावधान रहवानी जरूर छे, कारण के पाकिस्तान हवे कंई पण करी शके छे। कारण के वारंवार भारत सामेनी हारथी पाकिस्तान एक तरफ बोखलाई गयुं छे तेवुं कहीए तो पण नवाई नथी, कारण के पाकिस्तान सरकारे जे आ फैसलो लीधो छे अभिनंदनने परत मोकलवानो, इमरान खाने जे फैसलो लीधो छे तेनाथी तेने जे सेना छे पाकिस्तानी सेना ते खूब ज बोखलाई गई छे अने पाकिस्तानी सेना हवे वधु प्रकारे घूसणखोरी एक तो आतंकवादीओनी करावे ते पण एक नवाईनी बात नहीं। बीजू जे वारंवार सीज फायर उल्लंघन करी रह्युं छे पाकिस्तानी सेना ते पण एक महत्वपूर्ण बाबत है। वारंवार पाकिस्तानी सेना सीज फायर उल्लंघन करी रही है, कदाच आ तमाम सीज फायर वच्चे ते वधु घूसणखोरी आतंकवादीओनी करावे तेमां पण नवाई नथी अने वारंवार आ प्रकारनी घटनाओथी हवे भारतीय सेनाए पण वधु सतर्क रहेवानी जरूर छे। एक तरफ पुलवामा एटेक जे 14મી ફેબ્રુઆરીએ अटेक थयो तेमां आपणा जे जवानो शहीद थया 40 થી 44 જેટલા जवानो शहीद थई गया। त्यारबाद वधु एक अटेक आज थयो छे, आईईडी ब्लास्ट थई गयो छे, परंतु सदनसीबे तेमां कोई जवान शहीद तो नहीं थयुं परंतु एक जवान घायल चौक्कस थया छे। વધુ અપડેટ સાથે આપણા સહયોગી ઝીલ પણ આપણી સાથે છે। ઝીલ, આજે અપડેટ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, પાકિસ્તાનના બે મોઢાની વાતો અત્યારે सामे આવી રહી છે, કારણ કે એક તરફ પાકિસ્તાન એવું કહી રહ્યું છે કે અમે શાંતિ ઈચ્છીએ છીએ, અમે ભારતીય સીમા પર કશી સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન નથી કરતા, અને એક તરફ પાકિસ્તાન આ પ્રકારની વાતો કરે છે અને આ પ્રકારની હરકતો કરે છે। ચોક્કસથી એ વાત નકારી ના શકાય અંકિત કે પાકિસ્તાન નફટ છે, કારણ કે બે મોઢાની વાત કરતું પાકિસ્તાન પહેલા શાંતિની વાત કરે અને પછી બીજી બાજુ સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરે, ગોળીબાર કરે। જો અપડેટ અમે સતત આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે, પુલવામા ત્રાલમાં જે આઈઈડી બ્લાસ્ટ કરાયો હતો તે નિષ્ફળ કરી દેવાયો, તેમાં એક ઘાયલ થયા છે, ત્યારે બીજી બાજુ જે પુલવામા
હુમલો થયો હતો, પૂંછમાં હુમલો થયો, રાજૌરીમાં હુમલો થયો, કૃષ્ણ ઘાટીમાં ગોળીબારી કરી દેવાઈ. પાકિસ્તાન વારંવાર જે રીતે શાંતિની વાત કરતું હોય છે, એક બાજુ પીસ જેસ્ચરની વાત કરે છે તો બીજી બાજુ ગોળીબાર કરે છે. ત્યાં બીજી બાજુ હવે ભારતીય જવાનો છે તે પણ હવે સજ્જ થઈ ગયા છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે હવે અમે સજ્જ છીએ, કોઈ પણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી દેવાઈ છે. આ ઉપરાંત જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં એલર્ટ આપી દેવાયું છે, રેલવે સ્ટેશનો પર એલર્ટ આપી દેવાયું છે, ચેકિંગ પણ શરૂ કરી દેવાયું છે. અને આ ઉપરાંત પુલવામા જે 14મી તારીખે હુમલો થયો હતો ત્યારબાદ પણ ભારતે જે જવાબી કાર્યવાહી કરી, પાકિસ્તાનને જાણે કે અક્કલ ઠેકાણે જ ન આવતી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન વારંવાર ગોળીબાર કરી રહ્યું છે. મહત્વનું છે કે ISI અને જે જવાનો હતા તેમના દ્વારા જે ષડયંત્ર રચાયું હતું, સુરક્ષા દળોના રાશનમાં પણ ઝેર મિલાવવાનું જે ષડયંત્ર હતું તે પણ ખુલ્લું પડી ગયું છે. એટલે કે બે મોઢાની વાત કરતું પાકિસ્તાન હવે ક્યારે સમજશે તે સૌથી મોટો સવાલ થઈ ગયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે જવાનો છે, જે નાગરિકો શહીદ થઈ રહ્યા છે તેને લઈને પણ સવાલ અનેક ઉઠી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ કે F-16 વિમાન જે પાકિસ્તાને ઉપયોગ કર્યો હતો તેમાં અમેરિકા સાથે કરાર થયો હતો કે આતંકવાદ, ત્રાસવાદ સામે જ આ વિમાનનો ઉપયોગ કરાશે, પરંતુ પાકિસ્તાન જાણે કે ભૂલો પર ભૂલો કરી રહ્યું છે. OICની બેઠકમાં પણ પાકિસ્તાને ભૂલ કરી હતી, ભારતનો વિરોધ કર્યો હતો અને તેને લઈને પાકિસ્તાને કદાચ હવે ભોગવવાનો વારો આવી શકે છે. એક બાજુ જીનેવા સંધિનો ભંગ કર્યો તો બીજી બાજુ F-16નો વિમાનનો એ કર્યો છે. તેને લઈને હવે અમેરિકાએ પણ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. જે કરાર છે તે ભંગને લઈને જવાબ પણ માંગવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે પાકિસ્તાને હવે ક્યાંક ને ક્યાંક સમજી જવાની જરૂર છે. જે પલટીસ્તાન છે, વારંવાર પલટી મારી રહ્યું છે, ક્યાંક હવે તે સુધરે અને ક્યાંક સરખી એક્શન લે તે પણ એક મહત્વનું બની ગયું છે. અંકિત, બિલકુલ. અને ખાસ કરીને પાકિસ્તાન દ્વારા એ પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, પાકિસ્તાનના જે વિદેશ મંત્રી છે તેમણે એ નિવેદન આપ્યું છે કે જૈશ-એ મોહમ્મદનો પુલવામા એટેકમાં કોઈ જ હાથ નહોતો. તેમ છતાં પણ કે ભારતે ડોઝિયર સોંપ્યું છે તેમના વિદેશ સચિવને. સાથે સાથે એ પણ વિડીયો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે જે જૈશ-એ મોહમ્મદનો જે વિડીયો હતો, જેમાં જવાબદારી સ્વીકારવામાં આવી હતી જૈશ-એ મોહમ્મદ દ્વારા કે આ હુમલો એ જૈશ-એ મોહમ્મદ દ્વારા જ કરવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં પણ પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી તો એવું જ કહી રહ્યા છે, જૈશ-એ મોહમ્મદનો જાણે કે તે સપોર્ટ કરી રહ્યા હોય તેમ તેઓ કહી રહ્યા છે કે જૈશ-એ મોહમ્મદનો તેમાં કોઈ હાથ નહોતો, પુલવામા એટેકમાં તેનો જૈશ-એ મોહમ્મદનો કોઈ હાથ નહોતો. પાકિસ્તાનની બે મોઢાવાળી વાત, પાકિસ્તાન નફ્ફટ છે, પાકિસ્તાન નાપાક છે, પાકિસ્તાન પોતાની નાપાક કરતૂતો બંધ નથી કરવાનું. હવે ભારતે વધુમાં વધુ આ પ્રકારની એક્શન લેવી પડશે. જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી, રક્ષા વિશેષજ્ઞ જ્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અમે, ત્યારે તેમણે પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતે હવે વધુને વધુ આ પ્રકારની જે એક્શન છે તે લેવાની જરૂર છે, જેના કારણે પાકિસ્તાન વધુને વધુ દબાતું જાય, પાકિસ્તાન વધુને વધુ કંટ્રોલમાં આવતું જાય. કારણ કે પાકિસ્તાન, આપણે જોઈએ છીએ કે પાકિસ્તાનમાં કોઈ પણ વિકાસની કે સમૃદ્ધિની કે તેવી કોઈ વાત નથી થતી. પાકિસ્તાનની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે માત્ર ને માત્ર આતંકવાદનું જ નામ પાકિસ્તાન સાથે જોડાતું હોય છે. અને તેના કારણે જ હવે સમગ્ર જે દુનિયાના દેશો છે તે પણ એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાન પર વધુ લગામ લગાવવામાં આવે, પાકિસ્તાનને વધુ કંટ્રોલ કરવામાં આવે, પાકિસ્તાનમાં પનપી રહેલા જે આતંકવાદીઓ છે કે આતંકવાદનો જે અડ્ડાઓ છે તેને બંધ કરવામાં આવે, નિષ્તો નાબૂદ કરવામાં આવે. તો ને તો જ દુનિયાભરમાં શાંતિ સ્થપાશે. કારણ કે સમગ્ર વિશ્વ હવે જાણી ગયું છે કે જે આતંકનો જે મોટો અડ્ડો છે તે અન્ય કોઈ દેશ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાન જ છે. પાકિસ્તાન જ એ દેશ છે જે આતંકીઓને પાલી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન જ એ જગ્યા છે જ્યાંથી આતંકીઓ અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને પોતાની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને અંજામ આપે છે. અને તેના કારણે જ પાકિસ્તાનમાંથી હવે આતંકવાદના જે અડ્ડાઓ છે, આતંકવાદીઓ જે છે અથવા તો આતંકને લગતા જે પણ કોઈ લોકો છે તેને અત્યારે નાશ કરવાની જરૂર છે, તેમને મારવાની જરૂર છે અથવા તો તેમને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે. કદાચ એટલા માટે જ અમેરિકા સહિતના અલગ અલગ જે દેશો છે તે મસૂદ અઝહરને ગ્લોબલ આતંકી જાહેર કરવા માટે મથી રહ્યા છે. પરંતુ ચીન જે છે, માત્ર ને માત્ર ચીનના કારણે, ચીન પોતાના વીટો પાવરનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે અને ચીનના કારણે જે મસૂદ અઝહર છે તે ગ્લોબલ આતંકી જાહેર નથી થઈ શકતો યુએનમાં. અને તેના કારણે જ હવે અલગ અલગ જે દેશો છે તે પણ બોખલાયેલા લાગી રહ્યા છે. તે પણ હવે એવું કહી રહ્યા છે, તે પણ હવે એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાનને કોઈ પણ સંજોગોમાં કંટ્રોલ કરવામાં આવે. અને ભારત વિશ્વ સત્તા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેમાં કોઈ જ બેમત નથી. પૃથ્વી, આપને જણાવ્યું કે વિશ્વ સત્તા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેમાં કોઈ જ બેમત નથી. અને તેના કારણે જ હવે સમગ્ર જે દુનિયાના દેશો છે તે પણ હવે ભારતનો લોહો માની રહ્યા છે, ભારતને એક વિશ્વ સત્તા તરફ જોઈ રહ્યા છે. અને તેના કારણે જ ભારત હવે જે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે તેમાં અન્ય દેશો પણ તેને સાથ આપી રહ્યા છે. અને કદાચ એટલા માટે જ અમેરિકા પણ અત્યારે સાથે ઊભું છે, ફ્રાન્સ પણ અત્યારે સાથે ઊભું છે, રશિયા પણ અત્યારે સાથે ઊભું છે, અન્ય દેશો પણ અત્યારે આપણી સાથે ઊભા છે. પરંતુ સવાલ અહીંયા અત્યારે એ જ થઈ રહ્યો છે કે પાકિસ્તાનના બે મોઢા વાળી જે વાતો છે
તેને કંટ્રોલ કોણ કરશે, તેને શાંત કોણ કરશે, અથવા તો તેને બંધ કોણ કરશે? અત્યારે સવાલ સૌથી મોટો એ જ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે જે અપડેટ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે તેમાં એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ જે છે તે પાકિસ્તાન તરફથી આવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના જે પ્રધાનમંત્રી છે ઇમરાન ખાન, તેમને શાંતિનો પુરસ્કાર આપવામાં આવે. શા માટે તેમને શાંતિનો પુરસ્કાર, નોબેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવે? આ જે અભિનંદનને છોડવાની જે વાત હતી તે જીનેવા સંધિના કારણે થઈ હતી. ભલે પાકિસ્તાન તે નથી માનતું, પરંતુ જીનેવા સંધિના કારણે જ અભિનંદનને ભારત મોકલવામાં આવ્યા હતા પાકિસ્તાન દ્વારા. તો શાંતિનો પુરસ્કાર આખરે શા માટે આપવામાં? આ તમામ અપડેટ અત્યારે હાલ આવી રહ્યા છે. પૃથ્વી. ચોક્કસ અંકિત, આપનો આભાર તમામ અપડેટ્સ બદલ. તો જે રીતે અમારા સંવાદદાતા જણાવી રહ્યા હતા કે પાકિસ્તાન અત્યારે જે રીતે બે મોઢાવાળી વાત કરી રહ્યું છે ને આ પહેલી વખત નથી, હંમેશા પહેલેથી જ પાકિસ્તાન આ રીતે તેની બે મોઢાવાળી વાતો કરતું આવ્યું છે.